안녕하십니까. 상상영어 최병길입니다. 이번 시간에는 The New York Times, Thursday, July 16th, 2020 Caught in ideological spiral, US and China drift toward Cold War 갇힌 채, 잡힌 채 ideological spiral, 이 spiral 하면은 빙빙빙 이렇게 나선형으로 돌며 떨어지거나 혹은 올라가는 것을 말합니다. 자, 여기서는 그런 이데올로기적인 악순환, 여기에 갇힌 채 미국과 중국은 drift 하면은 어디로 흘러가다, 표류하다는 말, toward Cold War, 냉전으로 흘러가고 있다. One by one, the United States has hit at the core tenets of Xi Jinping's vision for a rising China, ready to assume the mantle of superpower. One by one, 하나하나, 조목조목, 미국은 has hit, 타격을 가했다. at the core tenets, 핵심 원칙, 핵심 신조, tenet 하면은 원칙, 신조, 독트린 이런 의미. Xi Jinping's vision for a rising China, 떠오르고 있는 중국에 대한 시진핑의 그런 원대한 계획, 비전의 핵심 원칙들, 그러니까 이 비전에 대한 구체적인 그런 실천사항 혹은 원칙, 신조 이런 말이 되겠습니다. 이거에 일일이 타격을 가했다는 말. 자, 중국 어떤 중국입니까? Ready to assume the mantle of superpower. 초강대국의 망토, 즉 초강대국의 지위를 취할 준비가 되어 있는, 태세가 되어 있는 떠오르는 중국. In a matter of weeks, the Trump administration has imposed sanctions over punitive policies in Hong Kong and China's western region of Xinjiang. In a matter of weeks, 직역을 하면은 몇 주 만의 문제로, 결국은 이 말은 불과 수주 만에 이런 말입니다. 트럼프 행정부는 has imposed sanctions, 제재 조치를 가했다. over는 뭐뭐 관련하여입니다. 그것 때문에 punitive policies, punitive는 punish와 같은 말에서 나오는데 징벌적인, 가혹한 그런 정책, 홍콩과 중국 서부 지역, 신장성 회교도들이 한 200만 명 이제 수용소에 갇혀 있다 하죠. 자, 이런 지역에서의 그런 중국 정부의 가혹한 정책과 관련하여 중국 정부에 제재 조치를 가했다. 불과 수주 만에. It took new measures to suffocate Chinese innovation by cutting it off from American technology and pushing allies to look elsewhere. 미국은, 여기 있은 미국입니다. 미국은 새로운 조치를 취했다. To suffocate는 원래 숨막히게 하다, 질식시키다는 말입니다. 자, 여기서는 압살하다, 이 끝장내버리다, 삭둑 잘라버리다 이런 말입니다. Chinese innovation, 중국의 innovation, 혁신을 압살하기 위한 그런 이 새로운 조치를 취했습니다. 어떻게 함으로써 by cutting it off from. 자, 이것은 이제 뭐뭐와 단절시키다는 말인데 미국 기술과 단절, 그 미국 기술이 중국으로 못 가게 합니다. And pushing allies to look elsewhere. 직역을 하면 동맹국들로 하여금 다른 것을 보게 하다는 말인데 결국 이것은 이제 동맹국들이 중국 이외의 다른 나라들과 교류를 하게 하다. 그 중국과 교류를 하지 못하게 하다 이런 의미가 되겠습니다. 자, 이렇게 하여서 중국의 이노베이션 자체를 아예 숨막히게 꽉 막아버릴 그런 새로운 조치를 취했습니다. On Monday, it challenged China's claims in the South China Sea, setting the stage for sharper confrontation. 월요일에 미국은 도전했다. 중국의 주장, 남중국 해에서의 중국의 그런 영해 주장, 영토 주장 이런 데 대해 도전해서 setting the stage for sharper confrontation. 자, sharper confrontation은 이 더 첨예한 대결입니다. 그런 스테이지, 더 첨예한 대결의 장을 만들었다는 말. 다음 페이지 가기 전에 이 사진은 2019년 일본 오사카에서 열린 G20 정상회담에서 트럼프와 시진핑이 만나고 있는 모습입니다. 다음 페이지. And President Trump said on Tuesday that he had signed into law a bill to punish Chinese officials for new security law that curbs the rights of Hong Kong residents, along with an executive order ending preferential trade treatment for Hong Kong.
그리고 트럼프 대통령은 말했다. 화요일에 that 이하를 그가 sign into law 하면은 서명을 해서 법이 되게 하다는 말. 뭘? A bill to punish Chinese officials. 중국 관리들을 벌하는 그런 법안, 이 미국 의회에서 상하 양원 만장일치로 통과된 그런 법안이 있습니다. 홍콩 관련한 그런 중국에 대한 제재 법안이죠. 자, 뭐 때문에 for new security law 이런 신보안법 때문에 중국 관리들을 벌하는 그런 법안입니다. 자, 어떤 신보안법입니까? 뒤에 또 설명이 따라 붙습니다. The curbs rights of Hong Kong residents. 홍콩 주민들의 권리를 제한하는 그런 신보안법입니다. 자, 뭐와 함께 이런 이 서명을 해서 법을 만들었냐 하면 along with an executive order. executive order는 행정명령입니다. 대통령이 발동하는 어떤 행정명령 ending preferential trade treatment for Hong Kong. 홍콩에 대한 그런 여기 지금 트레이드가 있으니까 무역이죠. 무역 특별 지위. 무역을 하는 데 있어서 미국이 홍콩에 특혜를 많이 줬습니다. 결국은 이제 중국한테 유리한 거죠. 근데 이번에 이제 이걸 박탈을 했습니다. 중국에 대한 어떤 그 뭐랄까요, 좀 한 방 먹이는 겁니다. 자, 이거를 박탈하는 그런 행정명령, 이것과 함께 같이 이렇게 이 법안도 서명을 했습니다. The power gap is closing and the ideological gap is widening, said Rush Dash, director of the China Strategy Initiative at Brookings Institution in Washington, adding that China and the United States had entered a downward ideological spiral years in the making. 파워 갭은 힘의 어떤 차이입니다. 힘의 갭이 점점 줄어들고 있고 이념적인 갭은 점점 넓어지고 있다. 라고 러시 다시 누굽니까? 자, 브루킹스 연구소죠. 여기 보시면 연구소의 중국 전략 이니시티브 헤드 국장 디렉터 인 러시 다시가 이렇게 말했습니다. 워싱턴에 있는 브루킹스 연구소입니다. 자, 그는 또 이렇게 덧붙였습니다. adding that China and the United States, 중국과 미국이 had entered, 이제 돌입했다, 들어갔다. downward ideological spiral, 아까 나왔던 말이 비슷합니다. 여긴 downward를 덧붙였죠. 이념적인 하향 악순환입니다. 뭐 하향, 보통 악순환이 밑으로 떨어지는 거니까 뭐 이게 없어도 마찬가지지만 하여튼 이념적 하향 악순환의 해, 이런 시기에 들어갔다는 말입니다. And making 하면 이것은 이제 서서히 형성 중인, 서서히 만들어지고 있는 이런 이 시기에 이제 돌입했다는 것입니다. had entered, 이미 들어갔다. Where's the bottom? He asked. 자, 이렇게 지금 막 밑으로 막 떨어지는데 과연 바닥이 어디냐? 얼마만큼 떨어질 것이냐? 이런 의미가 되겠습니다. 다음 페이지. For years, officials and historians have dismissed the idea that a new Cold War was emerging between the United States and China. 수년간 관리들과 역사가들은 have dismissed는 일축하다, 묵살하다. the idea, 이런 생각을, 어떤 생각입니까? 뭐뭐라는 생각, a new Cold War, 신냉전이 was emerging, 나타나고 있다. 미국과 중국 사이에 나타나고 있다. 이런 생각을 이런 그 공무원들, 국가의 그런 관리들이나 역사가들은 일축했다는 말, 그런 게 없다. 이렇게 했습니다. The contours of today's world, the argument went, are simply incomparable to the decades when the United States and the Soviet Union squared off in an existential struggle for supremacy. 컨투어스는 원래 윤곽이라는 말이죠. 형세, 윤곽 이런 말입니다. Of today's world, 오늘날 세계의 형세는 the argument went, 자, 그 주장이란 것은 위에 나오는 officials and historians, 그 사람들의 주장입니다. 그들은 이렇게 주장했다. 즉, 그들의 주장에 의하면 이런 말이 되겠습니다. 자, 오늘날 세계의 형세는 simply incomparable. 한마디로, 이 simple 하면 그야말로 한마디로, 간단히 말해서 뭐 더 이상 말이 필요 없다는 말이죠. simply incomparable. 도저히 비교할 수가 없다, 이것은. to the decades. 그 수십 년간과는 비교할 수가 없다. 어떤 수십 년간?
when the United States and the Soviet Union squared off. 자, 미국과 소련이 square off는 대치하다, 대결하답니다. 어디에서 대결했습니까? existential 하면은 존재론적인, 여긴 죽기 살기에 그런 투쟁, 뭐 분쟁, 자, 그런 죽기 살기의 그런 투쟁에서 대결했던 그런 수십 년간, 자, 뭘 위해 그렇게 죽기 살기로 대결을 했습니까? For supremacy, 패권을 위하여 죽기 살기로 대결했던 그런 수십 년간과 요새 이 세상과는 비교할 수가 없다는 말이죠. The world was said to be too interconnected to easily divide into ideological blocks. 자, 계속해서 이제 이 그 officials와 historians의 주장입니다. 이 세상은 이제 was said는 그들이 말하길 투투구문이죠. interconnected 하면 이것은 이제 서로 엮여 있다는 말. 너무너무 엮여 있어서 도저히 쉽게 이게 나눌 수가 없다는 말. 이런 거 이념적인 그런 뭐 권역으로 이념적인 블록으로 이렇게 나눌 수가 없다는 말이죠. 그러니까 뭐 옛날처럼 그런 그 냉전 시대는 올 수가 없다. 지금은 너무 복잡한 사회고 서로 얽혀 있어서 그렇게 뭐 옛날처럼 뭐 공산주의 뭐 자본주의 이렇게 나눌 수가 없다는 말. Now lines are being drawn and relations are in free fall, laying the foundation for confrontation that will have many of the characteristics of the Cold War and the dangers. 자, 그런데 지금 어떠냐? 위의 내용과 상반되는 지금 말이 나오고 있습니다. 근데 지금은 lines are being drawn. 자, 이것은 이런 말이죠. 선이 그어지고 있다는 말은 피아가 뚜렷해지고 있다는 말입니다. 편이 확실히 갈리고 있다는 말이죠. 그리고 관계들이 여기 relations는 이제 뭐 국가들 간의 그런 관계, 특히 미중 간의 관계를 말하겠습니다. 자, 이것이 in free fall 하면 자유낙하죠. 자유낙하라는 것은 그야말로 엄청나게 뭐 마음대로 막 빨리 떨어지는 거죠. 그러니까 자유낙하하고 있다, 급전직하하고 있다, 엄청나게 급강하고 있다. 그래서 어떻게 됩니까? Laying the foundation for confrontation. Lay the foundation for 하면 몸에 대한 토대를 만들답니다. 이게 토대를 만들고 있다. 대결의 토대, 대결의 장을 만들고 있다는 말. 자, 어떤 대결입니까? That will have many of the characteristics of the Cold War. 냉전 시대의 그런 여러 가지 특징들, many. 자, 뭐 여러모로, many, 여러모로 냉전의 특성을 가지고 있는 이런 대결, 이런 대결의 그런 토대를 지금 만들고 있다는 말. And dangers. 자, 여기 이건 무슨 말이냐면 냉전 시대의 그런 특징과 냉전 시대의 그런 위험들 이런 말이 되겠습니다. 자, 이런 것을 갖춘, 골고루 갖춘 그런 대결 양상이 지금도 이제 벌어질 것 같다는 말이죠. 이런 토대를 만들고 있다는 거니까 언젠가 그러면 토대가 만들어지면 뭔가 발생하겠죠. As the two superpowers clash over technology, territory, and clout, they face the same risk of small disputes escalating into military conflict. 여기에서는 뭐뭐 하면서 뭐뭐 하는 상황에서 the two superpowers, 이 두 초강대국이 clash over technology, 자, 기술, 영토, 그리고 clout, 영향력입니다. 이거와 관련하여 충돌을 빚고 있는 이런 상황에서 they face, 그들은 똑같은 위험에 직면하고 있다. 어떤 위험입니까? 자, small dispute는 작은 분쟁이죠. 작은 뭐 언쟁, dispute는 보통 이제 말싸움, 말로 하는 그런 뭐 이 주먹으로 왔다 갔다 하는 것이 아니고 보통 그런 걸 말합니다. 자, 이런 작은 분쟁이 escalating into military conflict. 이거는 이제 그야말로 군사적인 대결이죠. 군사적인 대결로 escalate into는 몸으로 비화되답니다. 비화될 그런 똑같은 위험에 직면하고 있다. 이건 냉전 시대도 그랬었거든요. 자칫하면 뭐 미소가 부딪히면 그야말로 한 방에 갈 수 있는 건데 지금도 그와 비슷한 그런 양상이, 그런 위험이 이제 보이고 있다. 그런 위험에 그들이 직면하고 있다. 이렇게 되겠습니다. 자, 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다.